नमस्कार बंधुरा आमी सेविका आपनारा सकले केमन आछेन आशा करी भालो आछेन। आमार गल्पेर झुली थेके आज आपनादेर उपहार दिते चलेछि परशुरामेर गल्प लम्बकर्ण। राय बंशलोचन बनर्जी बाहादुर जमींदार एंड अनारारि मैजिस्ट्रेट बेलेघाटा बेंच प्रत्यह बईकाले खालेर धारे हावा खाइते जान। 40 पार हइया इनि एकटु मोटा हइया पड़ियाछेन, सेजन्य डाक्तारेर उपदेशे हाटिया एक्सारसाइज करेन एवं भात लुचि बर्जन करिया दुबेला कचुरी खाइया थाकेन। किछुक्षण पायचारी करिया बंशलोचन बाबू क्लान्त हइया एकटी खालेर धारे एकटी ढिपिर ओपर रुमाल बिछाइया बसिया पड़िलेन। घड़ी देखिलेन 6:30 बाजिया गियाछे। ज्येष्ठ मासेर शेष। शिलंगे मनसुन पौঁছিয়াছে। एखानेও जे कोनो दिन हठाৎ झड़ जल हवा विचित्र नय। बंशलोचन उठिबार जन्य प्रस्तुत हइया हाथेर बर्मा चुरुटे एकबार जोरे टान दिलेन। एमन समय बोध हइल के जेन पिछु हइते ताहार जामार प्रान्त धरिया टानितेছে एवं मिहि सुरे बलितेছে म्যাঁ। फिरिया देखिलेन एकटी छागल, बेश हृष्टपुष्ट, कुचकुचे कालो नधर देह, बड़ो बड़ो लटपटे कानेर ओपर कचि पटलेर मतो दुटी शिंग बाहिर हइयाছে। बयस बेशी नय, एखोनो अजात सत्य। बंशलोचन बलिलेन, आरे एटा कोथा थेके एलो? कार पाठा? काकेও तो देखछि ना एखाने। छागल उत्तर दिल ना, काछे घेसिया लोलुप नेत्रे ताहाके पर्यवेक्षण करिते लागिल। बंशलोचन ताहार माथाय ठेला दिया बलिलेन, जा पाला, भागो इहा से। छागल पेछनेर दु पाये भर दिया दाड़ाइया उठिल एवं सामनेर दु पा मुड़िया घाड़ बाकाइया रायबाहादुरके ढो मारिल। रायबाहादुर कौतुक बोध करिलेन, फेर ठेला दिलेन। छागल आबार खाड़ा हइल एवं खप करिया ताहार हाथ हइते चुरुटटी काड़िया लइल। आहारान्ते बलिल, म्যাঁ। अर्थात आर आछे? बंशलोचनेर सिगार केशे एकटी मात्र चुरुट छिलो। तिनि सेटी बाहिर करिया दिलेन। छागलेर माथा घोरा, गा बमी बा अपर कोनो भाव बैलक्षण्य प्रकाश पाइल ना। द्वितीय चुरुट शेष करिया पुनराय प्रश्न करिल, म्যাঁ। बंशलोचन बलिलेन, आर नेই, तुই एबार जा, आमिও उठी। छागल विश्वास करिल ना, पकेट तल्लाशी करिते लागिल। बंशलोचन निरुपाय हइया चामड़ा सिगार केसटी खुलिया छागलेर सम्मुखे धरिया बलिलेन, ना विश्वास हय एई देख बापू। छागल एक लम्फे सिगार केस काड़िया लइया चर्बण आरम्भ करिल। रायबाहादुर रागिबेन ना हासिबेन स्थिर करिते ना पारिया बलिया फेलिलेन, शाला, अंधकार हइया आसितेছে, आर देरी करा उचित नय। बंशलोचन गृहाभिमुखे चलिलेन। छागल किन्तु ताहार संग छाड़िल ना। बंशलोचन विब्रत हइलेन। कार छागल की बृत्तान्त तिनि किछुई जानेन ना। निकटे कोनो लोक नाई एमन जे जाहाके जिज्ञासा करेन। छागलटाও नाछड़बांदा, ताड़ाइलेও যায় না। अगত্যা बाड़ी लइया যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যান্তর নাই। পথে যদি মালিকের সন্ধান পান ভালোই, নতুবা কাল সকালে যাহা একটা ব্যবস্থা করিবেন। বাড়ি ফিরিবার পথে বংশলোচন অনেক খোঁজ খবর লইলেন, কিন্তু কেহই ছাগলের ইতিবৃত্ত বলতে পারিল না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া স্থির করিলেন যে আপাতত উহাকে নিজেই প্রতিপালন করিবেন। হঠাৎ বংশলোচনের মনে একটা কাঁটা খচ করিয়া উঠিল। তাহার যে এখন পত্নীর সঙ্গে কলহ চলিতেছে। আজ প্রায় 5 দিন হইল কথা বন্ধ। ইহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। সামান্য একটা উপলক্ষে 2-4টি অতি তীক্ষ্ণ বাক্যবান, তারপর দিন কতক অহিংস অসহযোগ বাক্যালাপ বন্ধ, পরিশেষে হঠাৎ একদিন সন্ধি স্থাপন ও পুনর্মিলন। এইরকম প্রায় হয়, বিশেষ উদ্বেগের কারণ নাই। কিন্তু আপাতত অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়। গৃহিণী জন্তু জানোয়ার একেবারেই পছন্দ করেন না। বংশলোচনের একবার কুকুর পোষার শখ হইয়াছিল, কিন্তু গৃহিণীর প্রবল আপত্তিতে তাহা সফল হয় নাই। আজ একে কলহ চলিতেছে, তার উপর ছাগল লইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না।
একে মনসা তার ধুনোর গন্ধ। চলিতে চলিতে রায়বাহাদুর পত্নীর সহিত কাল্পনিক বাগযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একটা পাঁঠা পুষিবেন, তাতে কার কি বলিবার আছে? তার কি স্বাধীনভাবে একটা শখ মেটাইবার ক্ষমতা নাই? তিনি একজন মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বেলেঘাটা রোডে তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভূ সম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হাকিম। 50 টাকা পর্যন্ত জরিমানা, 1 মাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন। তাহার কিসের দুঃখ, কিসের নার্ভাসনেস? বংশলোচন বারবার মনকে প্রবোধ দিলেন, তিনি কাহাকেও তোয়াক্কা করেন না। বংশলোচন বাবুর বৈঠকখানায় যে শান্ত আড্ডা বসে, তাহাতে নিত্য বহু সংখ্যক রাজা উজির বধ হইয়া থাকে। লাট সাহেব, সুরেন বাড়ুজ্জে, মোহনবাগান, পরমার্থ তত্ত্ব, প্রতিবেশী অধর বুড়োর শ্রাদ্ধ, আলুপুরের নতুন কুমির, কোনো প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি 7 দিন ধরিয়া বাঘের বিষয় আলোচনা হইতেছিল। এই সূত্রে গতকল্য বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূর সম্পর্কীয় ভাগিনীয় উদয়ের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। অন্যান্য সভ্য অনেক কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করেন। বংশলোচনের বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড় ও সুসজ্জিত, অর্থাৎ অনেকগুলি ছবি, আয়না, আলমারি, চেয়ার ইত্যাদি জিনিসপত্রে ভর্তি। প্রথমে নজরে পড়ে একটি কার্পেটে বোনা ছবি। কালো জমির ওপর আসমানি রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নিচে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য নিচে বড় বড় ইংরেজিতে লেখা CAT। তার নিচে রচয়িত্রীর নাম মানিনী দেবী। ইনি গৃহকর্ত্রী। ঘরের অপর দিকের দেয়ালে একটি রাধা কৃষ্ণের তৈলচিত্র। কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন। একটি প্রকাণ্ড সাপ তাহাদিগকে পাক দিয়া পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভ্রুক্ষেপ নাই, কারণ সাপটি বাস্তবিক সাপ নয়, ওকার মাত্র। তাছাড়া কতগুলি মেমের ছবি আছে। তাদের অঙ্গে সিল্কের ব্রাহ্ম শাড়ি এবং মাথায় কালো সুতার আলুলায়িত পরচুলা ময়দার কাই দিয়া আটিয়া দেয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও তাদের মুখের দুরন্ত মেম ভাব ঢাকা পড়ে নাই, সেজন্য জোর করিয়া নাক বিধাইয়া দেয়া হইয়াছে। ঘরে দুটি দেয়াল আলমারিতে চিনে মাটির পুতুল এবং কাচের খেলনা ঠাসা। উপরে শুইবার ঘরে 4টি আলমারি বোঝাই হইয়া ইহা বাড়তি হইয়াছে, তাহাই নিচে স্থান পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও নানা প্রকার আসবাব, যথা রাজারানীর ছবি, রায়বাহাদুরের পরিচিত ও অপরিচিত, ছোট বড় সাহেবের ফটোগ্রাফ, গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, অ্যালম্যানাক ঘড়ি, রায়বাহাদুরের সনট, কয়েকটি অভিনন্দনপত্র ইত্যাদি আছে। আজ যথাসময়ে আড্ডা বসিয়াছে। বংশলোচন এখনো বেড়াইয়া ফেরেন নাই। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনোদ উকিল ফরাসের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। বৃদ্ধ কেদার চাটুর্য মহাশয় হুকা হাতে ঝিমাইতেছেন। নগেন ও উদয় অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ওত পাতিয়া বসিয়াছে। একটা ছুতা পাইলেই পরস্পরকে আক্রমণ করিবে। আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া উদয় বলিল, যাই বলো, বাঘের মাপ কখনোই ল্যাজ শুদ্ধ হতে পারে না, তাহলে তো মেয়ে ছেলেদের মাপও চুল শুদ্ধ হবে। আমার বউয়ের বেনুনিটাই তো 3 ফুট, তবে কি বলতে চাও বউ 8 ফুট লম্বা? নগেন বলিল, দেখো উদো, তোমার বউয়ের বর্ণনা আমরা মোটেই শুনতে চাই না, বাঘের কথা বলতে হয় বলো। চাটুর্য মহাশয়ের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বললেন, আহ, তোমাদের এখানে কি বাঘ ছাড়া অন্য কোনো জানোয়ার নেই? এমন সময় বংশলোচন ছাগল লইয়া ফিরলেন। বিনোদবাবু বলিলেন, বাবা, বেশ পাঠাটি তো, কত দিয়ে কিনলে হে? বংশলোচন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বিনোদ বলিল, বেওয়ারি স্মাল, বেশি দিন ঘরে না রাখাই ভালো, সাবার করে ফেলো, কাল রবিবার আছে, লাগিয়ে দাও। চাটুর্য মহাশয় ছাগলের পেট টিপিয়া বলিলেন, দিব্যি
পুরুষটু পাঠা খাসা কালিয়া হবে। নগেন ছাগলের উরু টিপিয়া বলিল, হাড়ি কাবাব, একটু বেশি করে আদা বাটা আর পেঁয়াজ। উদয় বলিল, ওহ, আমার বউ এসা গুলি কাবাব করতে জানে। নগেন ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, উদো আবার? বংশলোচন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমাদেরকে জন্তু দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে? একটা নিরীহ অনাথ প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে, তা কেবল কালিয়া আর কাবাব? ছাগলের সংবাদ শুনিয়া বংশলোচনের সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা টেপি এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ঘেন্টু ছুটে আসিল। ঘেন্টু বলিল, ও বাবা, আমি পাঠা খাবো, পাঠার মাংস। বংশলোচন বলিলেন, যা, শুনে শুনে কেবল খাই খাই শিখেছেন। ঘেন্টু হাত পা ছুড়িয়া বলিল, আমি মেটুলি খাবো। টেপি বলিল, বাবা, আমি পাঠাকে পুষবো, একটা লাল ফিতে দাও না। বংশলোচন বলিলেন, বেশ তো, একটু খাওয়া দাওয়া করুক, তারপর নিয়ে খেলা করিস এখন। টেপি বলিল, পাঠার নাম কি বাবা, বলো না। বিনোদ বলিল, নামের ভাবনা কি? ভাসুরক, দধিমুখ, মসিপুচ্ছ, লম্বকর্ণ। চাটুর্য বলিলেন, লম্বকর্ণই ভালো। বংশলোচন কন্যাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়ে বলিলেন, টেপু, তোর মা এখন কি করছে রে? এখনই তো কল ঘরে গেছে। ঠিক জানিস? তাহলে এখন 1 ঘন্টা নিশ্চিন্তে দেখ, ঝিকে বল চট করে ঘোড়ার ভেজানো ছোড়া 4টি এনে বাইরের বারান্দায় যেন ছাগলটাকে খেতে দেয়, আর দেখ বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাসনি যেন। উৎসাহের অতিশয্যে টেপি পিতার আদেশ ভুলিয়া গেল। ছাগলের গলায় লাল ফিতা বাঁধিয়া টানিতে টানিতে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া বলিল, ও মা, মা, শিগগির এসো, লম্বকর্ণ দেখবে, এসো। মানিনী মুখ মুছিতে মুছিতে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, মরজা, ওটাকে কে আনলে? দূর 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 কর। অঝি, বাতাসি, শিগগির ছাগলটাকে বের করে দে, ছটা মার। টেপি বলিল, বারে, ওকে তো বাবা এনেছে, আমি পুষবো। ঘেন্টু বলিল, ঘোড়া ঘোড়া খেলবো। মানিনী বলিলেন, খেলা বার করে দিচ্ছি, ভদ্রলোকে আর ছাগল পোষে, বেরো বেরো। আয় দারোয়ান, ও চুকন্দর সিং। হুজুর বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল। শীর্ণ খর্বাকৃতি বৃদ্ধ, গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো নাম। ইহারি জোরে সে চোট্টা ও ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে। অন্দরের মধ্যে হট্টগোল শুনিয়া রায়বাহাদুর বুঝিলেন যুদ্ধ অনিবার্য। মনে মনে তাল ঠুকিয়া বাড়ির ভিতরে আসিলেন। গৃহিণী তার প্রতি দিকপাত না করিয়া দারোয়ানকে বললেন, ছাগলটাকে আমি নিকালো, একদম ফটকের বাইরে, নেই তো এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা কাটেগা। চুকন্দর বলিল, বহুত আচ্ছা। বংশলোচন পাল্টা হুকুম দিলেন, দেখো চুকন্দর সিং, এই বকরি গেটের বাইরে জাগা তো তোমার নকরি ভি জাগা। চুকন্দর বলিল, বহুত আচ্ছা। মানিনী স্বামীর প্রতি একটি অগ্নিময় নয়নবাণ হানিয়া বললেন, হেলা টেপি, হতচ্ছাড়ি, রাত্রির হয়ে গেল, গিলতে হবে না? থাকিস তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায়। হাটখোলায় গৃহিণীর পিত্রালয়। বংশলোচন বলিলেন, টেপু, ঝিকে বলে দে বৈঠকখানা ঘরে আমার শোবার বিছানা করে দেবে, আমি সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। আর দেখ, ঠাকুরকে বল আমি মাংস খাবো না, শুধু খান কত কচুরি, একটু ডাল আর পটল ভাজা। পুরাকালে বড় লোকেদের বাড়িতে একটি করিয়া গোসাঘর থাকিত। ক্রুদ্ধা আর্য নারীগণ সেখানে আশ্রয় লইতেন। কিন্তু আর্য পুত্রদের জন্য সেরকম কোনো পাকা বন্দোবস্ত ছিল না।
অগত্যা তাহার এক পত্নীর সহিত মতান্তর হইলে অপর এক পত্নী দ্বারস্থ হইতেন। আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়া এই সমস্ত প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরে মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া, অথবা তেমন হইলে বাপের বাড়ি, আর ভদ্রলোকের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা। আহারান্তে বংশলোচন বৈঠকখানা ঘরে একাকী শয়ন করিলেন। অন্ধকারে তাহার ঘুম হয় না, এজন্য ঘরের এক কোণে পিলসুজের ওপর একটি রেডির তেলে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া বংশলোচন উঠিয়া ইলেকট্রিক লাইট জ্বালিলেন এবং একখানি গীতা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই গীতাটি তাহার দুঃসময়ের সম্বল। পত্নীর সহিত অসহযোগ হইলে তিনি এটি লইয়া নাড়াচাড়া করেন এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কর্মযোগ পড়িতে পড়িতে বংশলোচন ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি এমন অন্যায় করিয়াছেন যাহার জন্য মানিনী এরূপ ব্যবহার করেন? বাপের বাড়ি যাবেন, ইস ভারী তেজ! তিনি ফিরাইয়া আনিবার নামটিও করিবেন না। যখন গরজ হইবে আপনিই ফিরিবে। গৃহিণী শখ করিয়া যে সব জঞ্জাল ঘরে পড়েন, তা তো বংশলোচন নীরবে সহ্য করে। এই তো সেদিন 15টা জলচৌকি, 23টা বটি আর 250 টাকার খাগড়াই বাসন কেনা হইয়াছে। আর যত দোষ হইল কেবল ছাগলের বেলায়। যত সব। বংশলোচন গীতাখানি সরাইয়া রাখিয়া আলোর সুইচ বন্ধ করিলেন এবং খানিকক্ষণ পরে নাসিকা ধ্বনি করিতে লাগিলেন। লম্বকর্ণ বারান্দায় শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। 2টা বর্মা চুরুট খাইয়া তাহার ঘুম চটিয়া গিয়াছে। রাত্রি 1টা আন্দাজ জোরে হাওয়া উঠিল। ঠান্ডা লাগায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বৈঠকখানা ঘর হইতে মিটমিটে আলো দেখা যাইতেছে। লম্বকর্ণ তাহার বন্ধন রজ্জু চিবাইয়া কাটিয়া ফেলিল এবং দরজা খোলা পাইয়া নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। আবার যখন ক্ষুধা পাইয়াছে, ঘরের চারদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাসের এক কোণে এক গোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল অত্যন্ত নিরস। অগত্যা সে গীতার 3 অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুকাইয়া গেল এবং উঁচু তেপায়ার ওপর এক কুজা জল আছে, কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেডির তেল চাখিয়া দেখিল বেশ সুস্বাদু। চকচক করিয়া খাইল। প্রদীপ নিভিল। বংশলোচন স্বপ্ন দেখিতেছেন। সন্ধি স্থাপন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ পাশ ফিরিতে একটা নরম এবং গরম স্পন্দনশীল স্পর্শ অনুভব করিল। নিদ্রা বিজড়িত স্বরে বলিলেন, কখন এলে? উত্তর পাইলেন, হুলস্থুল কাণ্ড, চোর চোর, বাঘ বাঘ, এই চুকন্দর সিং জলদি আও, নগেন উঠো উঠো, জলদি আয়, শিগগিরই হয়, মেরে ফেললে। চুকন্দর তাহার মুঙ্গেরি বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল। নগেন ও উদয় লাঠি, ছাতা, টেনিস ব্যাট যা পাইল তাহা লইয়াই ছুটিল। মানিনী ব্যাকুল হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামিয়া আসিলেন। বংশলোচন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। লম্বকর্ণ 2-1 ঘা মার খাইয়া প্যাঁ প্যাঁ করিতে লাগিল। বংশলোচন ভাবিলেন, বাঘ বরঞ্চ ভালো ছিল। মানিনী ভাবিলেন, ঠিক হয়েছে। ভোরবেলা বংশলোচন চুকন্দরকে পাড়ায় খোঁজ লইতে বলিলেন, কোনো ভালা আদমি ছাগল পুষিতে রাজি আছেন কিনা। যে সে লোককে তিনি ছাগল দিবেন না। এমন লোক চাই যে যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিবে, টাকার লোভে বেচিবে না, মাংসের লোভে মারিবে না। 8টা বাজিয়াছে। বংশলোচন বহির্বাটির বারান্দায় চেয়ারে বসিয়াছেন। নাপিত দাড়ি কামাইয়া দিতেছে। বিনোদবাবু ও খগেন অমৃতবাজারে ডারউইসের ভার্সেস মোহনবাগান পড়িতেছে। উদয় ল্যাংরামে দর করিতেছে। এমন সময় চুকন্দর আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, লাটুবাবু আয়া হ্যাঁ। 3 জন সহচরের সহিত লাটুবাবু বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের বেশভূষা প্রায় একই রকম। ঘাড়ের চুল আমুল ছাটা, মাথার উপর পর্বতাকার তেল, রগের কাছে 2 গাছা চুল ফনা ধরিয়া আছে, তাতে রিস্টওয়াচ, গায়ে আঙ্গুল ফলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাপি গেঞ্জির আভা দেখা যাইতেছে, পায়ে লফেটা, কানে অর্ধদগ্ধ সিগারেট।
বংশলোচন বলিলেন, আপনাদের কোত্থেকে আসা হচ্ছে? লাটুবাবু বলিলেন, আমরা বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যান্ড মাস্টার লটবা লন্ডি অধীন। লোককে আর লাটুবাবু বলে ডাকে। শুনলাম আপনি একটি পাঠা বিলিয়ে দেবেন, তাই খবর নিতে এসেছি। বিনোদ বলিলেন, আপনারা বুঝি কানেস্তারা বাজান? লাটু বলিল, কানেস্তারা কি মশাই, দস্তুর মতো কলসার। ইনি রবিন লিওগি ক্যারিওনেট, এই লরহরি লাখ ফুলার, এই লবকুমার লন্ডন বেলা। আমরা কর্টলেট, পিকলু, হারমোনিয়াম, ঢোল, করতাল সব নিয়ে 19 জন আছি। বার্মা অয়েল কোম্পানির ডিপোয় আমরা কাজ করি। ছোট্ট সাহেবের সেদিন বিয়ে হলো, ফিস্ট দিলে আমরা বাজালুম। সাহেব খুশি হয়ে টাইটেল দিলে কেরোসিন ব্যান্ড। বংশলোচন বলিলেন, দেখুন আমার একটি ছাগল আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু। লাটু বলিল, আমরা হলি মৌলিষ্টি প্রাণী, একটি পাঠায় কি হবে মশাই? কি বলো হে নরহরি? নরহরি বলিল, লস্যি। বংশলোচন বলিলেন, আমি এই শর্তে দিতে পারি, ছাগলটিকে আপনি যত্ন করে মানুষ করবেন, বেচতে পারবেন না, মারতেও পারবেন না। লাট্টু বলিল, এর যে আপনি নতুন কথা বলছেন মশাই, ভরদন্যকে কখনো ছাগল পোষে? নরহরি বলিল, পাঠি লয় যে দুধ দিবে। নবীন বলিল, পাখি লয় যে পড়বে। নবকুমার বলিল, ভেড়া লয় যে কম্বল হবে। বংশলোচন বলিলেন, সে যাই হোক, বাজে কথা বলবার সময় আমার নেই, নেবেন কেটা বলুন। লাটুবাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। নরহরি বলিলেন, লিয়ে লাও লাটুবাবু, লিয়ে লাও, ভরদন্য কত করে। বংশলোচন বলিলেন, কিন্তু মনে থাকে যেন, বেচতে পারবে না, কাটতেও পারবে না। লাটু বলিল, সে আপনি ভাববেন না, লাট্টু নন্দের কথা লড়চল নেই। লম্বকনকে লইয়া বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যান্ড চলিয়া গেল। বংশলোচন বিমর্ষ চিত্তে বলিলেন, বেটাদের দিয়ে ভরসা হচ্ছে না। বিনোদ আশ্বাস দিয়া বলিলেন, ভেবো না হে, তোমার পাঠা গন্ধর্ব লোকে বাস করবে, ফাঁকে পড়লুম আমরা। সন্ধ্যার আড্ডা বসিয়াছে, আজও বাঘের গল্প চলিতেছে। চাটুর্য মহাশয় বলিতেছেন, সেটা তোমার ভুল ধারণা, বাঘ বলে একটা ভিন্ন জানোয়ার নেই, ও একটা অবস্থার ফের। আসলা হতে হতে যেমন কাজ পোকা। আজই তোমরা ডারউইন শিখেছ, আমাদেরও সব ছোটবেলা থেকেই জানা আছে। আমাদের রায় বাহাদুর ছাগলটা বিদায় করে দিয়ে খুব ভালো কাজ করেছেন। কেটে খেয়ে ফেললে তো কথাই ছিল না, কিন্তু বাড়িতে রেখে বাড়তে দেওয়া। বংশলোচন একখানি নতুন গীতা লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতেছেন। নায়ং ভূতা ভবিতা বা ন ভূয়, অর্থাৎ কিনা আত্মা একবার লইয়া আর যে হইবে না তা নয়। অজহ নিত, অজহ কিনা ছাগলং, ছাগলটা যখন বিদায় হইয়াছে তখন আজ সন্ধি স্থাপনা হইলেও হইতে পারে। বিনোদ বংশলোচনকে বলিলেন, হে কৌন্তেয়, তুমি শ্রী ভগবানকে একটু থামিয়ে রেখে একবার চাটুর্য মহাশয়ের কথাটা শোনো, মনে বল পাবে। উদয় বলিল, আমি যেবার সিমলে যাই। নগেন বলিল, মিছে কথা বলিস না উদো, তোর দৌড় আমার জানা আছে, লিলুয়া অবধি। উদয় বলিল, বাহ, আমার দাদা শ্বশুর যে সিমলায় থাকেন, বউ তো সেখানেই বড় হয়, তাই তো রং অত। নগেন বলিল, খবরদার উদো। চাটুর্য বলিলেন, যা বলছিলাম শোনো। আমাদের মজিলপুরে চরণ ঘোষের একটা ছাগল ছিল, তার নাম ছিল ভুটে। বেটা খেয়ে খেয়ে হলো ইয়া লাশ, ইয়া শিং, ইয়া দাড়ি। একদিন চরণের বাড়িতে ভোজ, লুচি, পাঁঠার মাংস এইসব। আচাবার সময় দেখি ভুটে পাঁঠার মাংস খাচ্ছে। বলুন, দেখছো কি চরণ, এক্ষুনি ছাগলটাকে বিদায় করো,
কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করো, প্রাণে ভয় নেই? চরণ শুনলে না, গরিবের কথা বাসি হলেও ফলে। তারপর দিন থেকেই ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ খোঁজ কোথা গেল? 1 বছর পরে মশাই সেই ছাগল সদর বনে পাওয়া গেল। শিং নেই বললেই চলে, দাড়ি প্রায় খসে গেছে, মুখ একেবারে হাড়ি, বর্ণ হয়েছে যেন কাঁচা হলুদ। আর তার উপর দেখা দিয়েছে মশাই আজি বাজি ডোরা ডোরা। ডাকা হলো, ভুটে ভুটে। ভুটে বলে, লোকজন দূর থেকে নমস্কার করে ফিরে এলো। লাটুবাবু আই হ্যাঁ, সপরিষদ লাটুবাবু প্রবেশ করিলেন। লম্বকর্ণ সঙ্গে আছে। বিনোদ বলিলেন, কি ব্যান্ড মাস্টার, আবার কি মনে করে? লাটুবাবুর আর সে লাবণ্য নেই। চুল উস্কো খুস্কো, চোখ বসিয়া গিয়াছে, জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সজল নয়নে হাও মাও করে কাঁদিয়া বলিলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে মশাই, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে, ধন্যে প্রাণে মেরেছে ও। নরহরি বলিলেন, আহা কি করো লাটুবাবু, একটু স্থির হও, হুজুর যখন রয়েছেন একটা বিহিত করবেন। বংশলোচন ভীত হইয়া বলিলেন, কি হয়েছে, ব্যাপার কি? লাট্টু বলিলে, মশাই ওই পাঠাটা। চাটুর্য বললেন, বলেছিলাম কি না? লাট্টু বলিল, ঢোলের চামড়া কেটেছে, বেলার তাঁত খেয়েছে, হারমোনিয়ামের চাবি সব চিবিয়েছে, আর আর আমার পাঞ্জাবির পকেট কেটে 90 টাকার নোট সেটাও খেয়েছে। নরহরি বলিলেন, গিলে ফেলেছে, পাঠালয় হুজুর, সাক্ষাৎ শয়তান, সর্বস্ব গেছে। লাট্টুর প্রাণটি কেবল আমাদের ভরসা এখন ধুক পুক করছে। বংশলোচন বললেন, ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি। নরহরি বলিলেন, দোহাই হুজুর, লালটু দোসরাটা একবার দেখুন, একটা ব্যবস্থা করে দেন, বেচারা মারা যায়। বংশলোচন ভাবিয়া বলিলেন, একটা জোলাপ দিলে হয় না? লাট্টুবাবু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, মশাই এই আপনার কি বিবেচনা হলো? মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে। বংশলোচন বলিলেন, আরে তুমি কেন খাবে, ছাগলটাকে দিতে বলছি। নরহরি বলিলেন, হায় হায় হুজুর, এখনো ছাগলটাকে চিনলেন না? ওর কালে হজম করে ফেলিছে, লোট তো লোট, বেলার তাঁত, ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ামের চাবি, মা স্টিলের করতাল পর্যন্ত। বিনোদ বলিল, লাট্টুবাবুর মাথা হাঁটি কেবল আইস্তরে খেয়েছে। বংশলোচন বলিলেন, যা হবার তা তো হয়েছে, এখন বিনোদ তুমি একটা খেসারত ঠিক করে দাও, বেচারা লোকসান যাতে না হয়, আমার উপর বেশি জুলুমও না হয়। ছাগলটা বাড়িতে থাকুক, কাল যা হয় করা যাবে। অনেক দরদস্তুরের পর 100 টাকায় রফা হইল। বংশলোচন বেশি কষাকষি করিতে দিলেন না। লাট্টুবাবুর দল টাকা লইয়া চলিয়া গেল। লম্বগণ ফিরিয়াছে শুনিয়া টেপি ছুটিয়া আসিল। বিনোদ বলিল, ও টেপুরানি, শিগগির গিয়ে তোমার মাকে বলো, কাল আমরা আবার খাবো, লুচি, পোলাও, মাংস। টেপি বলিল, বাবা মাংস খায় না। বিনোদ বলিল, বলো কি হে বংশু, প্রেমটা 1 পাঠা থেকে 20 পাঠায় পৌঁছেছে নাকি? আচ্ছা তুমি না খাও, আমরা আছি, যাও তো টেপু, মাকে বলো সব জোগাড় করতে। টেপি বলিল, এখন হচ্ছে না, মা বাবা ঝগড়া চলছে তো, কথাটি নেই। বংশলোচন ধমক দেয়া বলিল, আহ, কথাটি নেই, তুই সব জানিস, যা, ভারী জ্যাঠা হয়েছিস। টেপি বলিল, পারে আমি বুঝি টের পাই না? তবে কেন মা খালি খালি আমাকে বলে, টেপি পাখাটা মেরামত করতে হবে, টেপি এ মাসে আরো 200 টাকা চাই, তোমাকে কেন বলে না? বংশলোচন বলিল, থাম থাম, বকিস নি। বিনোদ বলিল,
হে রায় বাহাদুর, কন্যাকে বেশি ঘাটিও না, অনেক কথা ফাঁস করে দেবে। অবস্থাটা সঙ্গীন হয়েছে বলো। বংশলোচন বলিল, আরে এতদিন তো সব মিটে যেত, ওই ছাগলটাই মুশকিল বাঁধালে। বিনোদ বলিল, বেটা ঘর ভেদে বিভীষণ, তোমারই বা এত মায়া কেন? খেতে না পারো বিদায় করে দাও, জলে বাস, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করো না। বংশলোচন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দেখি কাল যা হয় করা যাবে। এ রাত্রিও বংশলোচন বৈঠকখানায় বিরহ শয়নে যাপন করিলেন। ছাগলটা আস্তাবলে বাঁধা ছিল, উপদ্রব করিবার সুযোগ পায় নাই। পরদিন বৈকাল 5:30টার সময় বংশলোচন বেড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা উপরে আছে, ঝি চাকর অন্দরে কাজকর্মে ব্যস্ত। চুকন্দর সিং তার ঘরে বসিয়া আটা সানিতেছে। লম্বকর্ণ আস্তাবলের কাছে দড়ি বাঁধা আছে এবং দড়ির সীমার মধ্যে যথাসম্ভব লম্ফজম্প করিতেছে। বংশলোচন দড়ি হাতে করিয়া ছাগল লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলেন। পাছে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, সেজন্য বংশলোচন সোজা রাস্তায় না গিয়া গলি ঘুজির ভিতর দিয়া চলিলেন। পথে এক ঠোঙা জিলাপি কিনিয়া পকেটে রাখিলেন। ক্রমে লোকালয় হইতে দূরে আসিয়া জনশূন্য খাল পাড়ে পৌঁছিলেন। আজ তিনি স্বহস্তে লম্বকর্ণকে বিসর্জন দিবেন। যেখানে পাইয়াছিলেন আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিবেন, যা থাকে তার কপালে। যথাস্থানে আসিয়া বংশলোচন জিলাপির ঠোঙাটি ছাগলকে খাইতে দিলেন। পকেট হইতে এক টুকরো কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে লিখিলেন, এই ছাগলটা বেলেঘাটা খালের কাছে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার ইহাকে সেইখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আন্নাকালী যিশুর দিব্যি, ইহাকে কেহ মারিবেন না। লেখার পর ভাঁজ করিয়া একটা ছোট টিনের কৌটায় ভরিয়া লম্বকর্ণের গলায় ভালো করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তারপর বংশলোচন শেষবার ছাগলের গায়ে হাত বুলাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণ তখন আহারে ব্যস্ত। দূরে আসিয়াও বংশলোচন বারবার পিছু ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লম্বকর্ণ আহার শেষ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে, যদি তাহাকে কেউ দেখিয়া ফেলে এক্ষুনি পশ্চাৎ ধাবন করিবে। এদিকে আকাশের অবস্থাও ভালো না। বংশলোচন জোরে জোরে চলিতে লাগিলেন। না, আর পারা যায় না, হাঁপ ধরিতেছে। পথের ধারে একটা তেঁতুল গাছের তলায় বংশলোচন বসিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণকে আর দেখা গেল না। এইবার তাহার মুক্তি। আর কিছুদিন দেরি করিলে জড়ভরতের অবস্থা হইত। এই হতভাগা কৃষ্ণের জীবকে আশ্রয় দিতে গিয়া তিনি নাকাল হইয়াছেন। গৃহিণী তাহার উপর মর্মান্তিক রুষ্ট। আত্মীয় স্বজন তাহাকে খাইবার জন্য হাঁ করিয়া আছে, তিনি একা কাহাতক সামলাইবেন। হায় রে সত্যযুগ! যখন শিবি রাজা শরণাগত কপতের জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছিলেন, মহিষীর ক্রোধ, সভাসদবর্গের বেয়াদপি কিছুই তাহাকে ভোগ করিতে হয় নাই। দ্রুম দুধ আকাশে যেন ঢেউড়া কুটিতেছে। বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন অন্তরিক্ষের গম্বুজে এক পোচ সীসা রঙের অস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক বক জোরে পাখা চালাইয়া পড়াইতেছে। সমস্ত চুপ, গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন উঠিলেন, কিন্তু আবার বসিয়া পড়িলেন। জোরে জোরে হাঁটার ফলে তাহার বুক ধরপড় করিতেছে। সহসা আকাশ চির খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক ঝলক বিদ্যুৎ, করকর করা ফাটা আকাশ আবার বেমালুম জুড়িয়া গেল। ঈশান কোণ হইতে একটা ঝাপসা পর্দা তাড়া করিয়া আসিতেছে। তাহার পিছনে যা সমস্ত কিছু মুছিয়া গিয়াছে। সামনেও আর দেরি নাই। ওই এলো গাছপালা শিহরিয়া উঠিল। লম্বা লম্বা তাল গাছগুলা প্রচণ্ড বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্তনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপটা খাইয়া আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড ঝড়, প্রচণ্ডতম বৃষ্টি যেন এই নগণ্য উইঠিপি এই ক্ষুদ্র কলকাতা শহরকে ডুবাইয়া দিবার জন্য স্বর্গের 33 কোটি দেবতা ষাঁড় বাঁধিয়া বড় বড় ভিঙ্গার হইতে
তেরে জল ঢালিতেছেন। মোটা নীরের জলধারা, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা, সমস্ত শূন্য ভরাট হইয়া গিয়াছে। মান ইজ্জত কাপড় চোপড় সবই গিয়াছে। এখন প্রাণটা রক্ষা পাইলে হয়। হারে হতভাগা ছাগল, কি কুক্ষণে! বংশলোচনের চোখের সামনে একটা উগ্র বেগুনি আলো খেলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সঞ্চিত 20 কোটি ভোল্ট ইলেকট্রিসিটি অদূরবর্তী একটা নারকেল গাছের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিকট নাদে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাশি রাশি সরিষার ফুল, জগৎ লুপ্ত, তুমি নাই আমি নাই। বংশলোচন সংজ্ঞা হারাইয়াছেন। বৃষ্টি থামিয়াছে, কিন্তু এখনো শো শো করিয়া হাওয়া চলিতেছে। ছেঁড়া মেঘের পর্দা ঠেলিয়া দেবতারা 2-4টে মিটমিটে তারার লণ্ঠন লইয়া নিচের অবস্থা তদারক করিতেছেন। বংশলোচন কর্দম শয্যায় শুইয়া ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। তিনি কে? রায়বাহাদুর? কোথায়? খালের নিকটে। ও কিসের শব্দ? সোনা ব্যাঙ? তার নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেছে। ছাগলটা? মানুষের স্বর কানে আসিতেছে। কে তাহাকে ডাকিতেছে? মামা, জামাইবাবু, বংশু আছো? হুজুর! অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। জন কতক লোক লণ্ঠন লইয়া ইতস্তত ঘুরিতেছে এবং তাহাকে ডাকিতেছে। একটি পরিচিত নারী কণ্ঠে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল। রায়বাহাদুর চাঙ্গা হইয়া বলিলেন, এই যে আমি এখানে আছি, ভয় নেই। মানিনী বলিলেন, আজ আর দোতলায় উঠে কাজ নেই। ওঝি, এই বৈঠকখানার ঘরেই বড় করে বিছানা পেতে দে তো, আর দেখ আমার বালিশটাও দিয়ে যা। আহ, চাটুর যে মিনসে, নড়ে না। ও কি, সে হবে না, এই গরম লুচি কখানি খেতেই হবে। মাথা খাও। তোমার সেই বোতলটায় কি আছে, তাই একটু চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেবো নাকি? বংশলোচন লাফাইয়া উঠে বলিলেন, আহ, এটা আবার এসেছে, নিয়ে হয়তো লঠিটা। মানিনী বলিলেন, আহা হা, করো কি, মেরু না। ও বেচারা বৃষ্টি থামতেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েছে, তাইতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ও হরি, মধুসূদন। লম্বকর্ণ বাড়িতেই রহিয়া গেল এবং দিন দিন শশীকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার আধ হাত দাড়ি গজাইল। রায়বাহাদুর আর বড় একটা খোঁজ খবর করেন না, তিনি এখন ইলেকশন লইয়া ব্যস্ত। মানিনী লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন এবং তাহার জন্য সাবান ও ফিনাইলের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। লোকে দূর হইতে তাহাকে বিদ্রুপ করে। লম্বকর্ণ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া যায়। নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে, অর্থাৎ যত ইচ্ছা বকিয়া যাও, আমিও সব গ্রাহ্য করি। প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার and subscribe to my channel.